Hello everybody, my today's topic is divided into two parts actually. One is memory interfacing of 8086 and another part is addressing modes of 8086. Memory interfacing of 8086 and addressing modes of 8086. As we know that 8086 have 16-bit data bus. But our memory IC consists of, each location consists of 8-bit, that means 1 byte location. Each memory location can hold 8 bits of information, that means 1 byte of information. That means we have, or 8086 have 16-bit address data bus, and each memory location consists of 8-bit only. So we have to, when we read or write into memory location, that means 8-bit at a time. One location can be accessed at a time, that means 8-bit location can be accessed. So what is the need of 16-bit data bus then? So how we will connect our memory so that we can utilize the whole 16-bit data line. That means we can read 16-bit data at a time from memory. That can be possible by dividing our whole memory. That means whole memory that can be addressed by 8086, that means 1 megabyte or 1024 kilobytes of locations into two memory bank. One bank is called bank 0 and the other bank is called bank 1. Another name is there, upper bank and lower bank. Bank 0 is called lower bank, bank 1 is called upper bank. And that bank 0 or lower bank consists of even addresses only. As you see in this picture, this is the lower bank or bank 0, which consists of even addresses only. That means 0, 0, 0, 0, 0 in hexadecimal, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 4, and last address should be FFE. And bank 1 or upper bank consists of odd addresses only, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 5 and so on up to FFF. That means each memory bank now consists of 512 kilobytes. That means this memory consists of 512 kilobytes of locations, and this memory bank is also consists of 512 kilobytes of location. Now, as both bank consists of 512 kilobytes of location, and to address 512 kilobytes location, we need 19 address line, because 2 to the power 19 means 512 kilobyte. 2 to the power 19 means 2 to the power 19 means 512 kilobytes. So to address these two banks, only 19 address bus needed, and that's why for both memory bank A1 to A19, these address line, high order 19 address line, that is except A0, A1 to A19 address lines are connected with both bank to address different, that means different 512 kilobytes location can be addressed by using these 19 address line. And see, the lower bank is connected with lower bank chip select, that is lower bank connected with, that is bubble is there, that means active low, with a 0 line, that is the chip select input or chip enable input. Chip enable input means when the input to this pin is 0, here A0 when A0 equals to 0, this bank will be accessed, enabled. Otherwise, when A0 equals to 1, this bank will be disabled. And for upper bank or bank 1, that is chip select bar by chip enable bar of the memory is connected with BHE bar, that is bar. ঠিক আছে,
BHE bar. BHE bar signal আমরা বলেছি, that is bus I enable. This is BHE bar. That means upper bank is connected with BHE bar. Chip select input is connected with BHE bar. And you see this even address means হচ্ছে যে কোনো ইভেন নাম্বারের যদি আমরা বাইনারি করি, যে কোনো ইভেন নাম্বার, that means 2 means হচ্ছে 10, 4 means হচ্ছে 100, 6 means হচ্ছে 110, 8 means হচ্ছে 1000, 10 means হচ্ছে 1010. That means each even address means হচ্ছে তার লাস্ট LSB বিটটা, লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিটটা, that means যে কোনো ইভেন অ্যাড্রেসের লাস্ট বিট, that means A0 bit should be 0. That's why this A0 is connected to its chip select bar. তার মানে হচ্ছে যখনই আমরা ইভেন অ্যাড্রেস ইউজ করব তখন আমাদের A0 equals to A0 should be 0. A0টা অবশ্যই 0 হবে, আর 0 হওয়া মানেই হচ্ছে এই ব্যাংকটা সিলেক্টেড হবে। এবং এই ব্যাংক সিলেক্টেড হওয়া মানে এই ব্যাংক লোয়ার ব্যাংক বা ব্যাংক 0 সিলেক্ট হওয়া মানে সেখান থেকে করসপন্ডিং লোকেশনটাকে অ্যাড্রেস করবে হচ্ছে A1 to A19। করসপন্ডিং লোকেশনের কন্টেন্টটা প্লেস হয়ে যাবে রিড যখন হবে, রিড হয়ে প্লেস হয়ে যাবে হচ্ছে ডেটা বাস D0 to D7। দ্যাট ইজ লুক হিয়ার অলসো দিস লোয়ার ব্যাংকের সাথে আমাদের কানেক্টেড উইথ data lines D0 to D7, and upper bank is connected with data lines D8 to D15. That's why this is called bus I enable. When we studied the pin diagram of 8086, we see that BHE bar means such a bus I enable, and it is used, when it is active, it is used to place data on high order data bus, that is D8 to D15. That's why this is here D8 to D15 are connected with this memory bank. Now what happened? 4 situation may occur. 4 situation means হচ্ছে আমাদের যদি যে ডেটাটা আমরা অ্যাক্সেস করতে চাইছি সেটা যদি 16 বিট ডেটা হয়, think about 8 bit data. First think about 8 bit data. Suppose we are going to access 8 bit data. যে 8 bit ডেটাটা অ্যাক্সেস করতে চাইছি সেটা ইভেন অ্যাড্রেস আছে। ইভেন অ্যাড্রেসে থাকা মানে দিস ব্যাংক, অর্থাৎ এই ব্যাংক 0 বা লোয়ার ব্যাংকে থাকবে। লোয়ার ব্যাংক হচ্ছে ইভেন অ্যাড্রেস, কনসিস্ট অফ ইভেন অ্যাড্রেস। তো ইভেন অ্যাড্রেসে কোনো একটা ডেটা থাকা মানে ইভেন অ্যাড্রেস যখনই জেনারেট হবে আমরা কি বললাম, A0 will be 0 for even address, each even address A0 will be 0. A0 0 হওয়া মানে এই ব্যাংকটাই সিলেক্টেড হবে। সেই সময় কিন্তু BHE বারটা 1 হয়ে যাবে। 1 হয়ে যাওয়া মানে এই লাইনটা 1 থাকা মানে এই ব্যাংকটা সিলেক্ট হবে না, এটা ব্যাংকটা সিলেক্ট হবে না। তার মানে সেই সময় A1 to A19 এ যে অ্যাড্রেসটা প্লেস হয়েছে সেই অ্যাড্রেস লোকেশন থেকে যে ডেটাটা আছে সেই ডেটাটা রিড হয়ে প্লেস হয়ে যাবে হচ্ছে এই লো অর্ডার ডেটা লাইন, দ্যাট ইজ D0 to D7, এবং এই ডেটা বাসের থ্রু দিয়ে এটা মাইক্রোপ্রসেসরের কাছে অ্যাভেলেবেল হবে 8 বিট ডেটা। ক্লিয়ার? নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট 8 বিট ডেটা রিড হবে অড অ্যাড্রেস থেকে। অড অ্যাড্রেসে থাকা মানে 8 বিট ডেটাটা আছে এখানে। অড অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে কি হবে না, তার করসপন্ডিং লোকেশনটা সিলেক্টেড হচ্ছে A1 to A19 অ্যাড্রেস লাইনের থ্রু দিয়ে, এবং তার A0টা 1। কিন্তু সেই সময় যেহেতু হাই অর্ডার, এই যে আমরা হাই অর্ডার অ্যাড্রেস যেহেতু আমরা অ্যাক্সেস করতে চাইছি, তখন মাইক্রোপ্রসেসর কি করবে, দিস সিগন্যাল BHE বার শুড বি 0, মাইক্রোপ্রসেসর এটাকে 0 করবে। এবার এই BHE বার যখনই 0 হলো মানে এটা সিলেক্টেড হলো, আর A0 1 আছে, A0 1 আছে মানে এটা হচ্ছে সিলেক্টেড নয়। দ্যাট মিনস এই যে হাই অর্ডার যে মেমোরি ব্যাংক, যেটা হচ্ছে ব্যাংক 1, সেই লোকেশন, সেই ব্যাংক থেকে করসপন্ডিং লোকেশন থেকে ডেটাটা রিড হয়ে প্লেস হবে এই D8 to D15 এই ডেটা বাস। ওকে, এবারে যখন আমাদের নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট when we want to read 16 bit data, and that 16 bit stored at even location, even address location, 16 bit data stored at even location.
দ্যাট মিনস কোন একটা 16 বিট ডেটা যদি আমি বলি 4 মেমোরি লোকেশন 4 এ স্টোর আছে, তার মানে তার লোয়ার বাইটটা থাকবে হচ্ছে 4 এ, আপার বাইটটা থাকবে 5 এ। একটা ইভেন 16 বিট ডেটা ইভেন অ্যাড্রেসে স্টোর থাকা, আমি ফর এক্সাম্পল বলছি 4000004 লোকেশনে থাকা মানে তার লোয়ার বাইটটা থাকবে 4 এ, আপার বাইটটা থাকবে পরের লোকেশন 5 এ, কারণ দুটো 8 বিট পরপর। নাও সি হোয়াট হ্যাপেন, লুক অ্যাট দ্য অ্যাড্রেস। 4 মিনস হচ্ছে 100, 5 মিনস হচ্ছে 101। দ্যাট মিনস A0 ছাড়া বাকি বিটগুলো দুজনেরই সেম। দ্যাট মিনস এখানে অ্যাড্রেস বাসে তো অ্যাড্রেস যেটা প্লেস হবে সেটা হচ্ছে এর ক্ষেত্রে এই অ্যাড লোকেশনটাকে সিলেক্ট করবে, আমাদের যে ইভেন অ্যাড্রেস এই যে লোয়ার ব্যাংকের এই 4 অ্যাড্রেসটাকে সিলেক্ট করবে, আর আপার ব্যাংকের 5 অ্যাড্রেসটাকে সিলেক্ট করবে অটোমেটিক্যালি। এই দুটো অ্যাড্রেস সিলেক্টেড হলো। নাও কি হবে, এখানে A0 তো 0ই থাকবে যেহেতু লোয়ার অ্যাড্রেস, A0টা 0 থাকবে এবং মাইক্রো প্রসেসর BHE বারকেও 0 করবে, BHE বারকেও 0 হবে। তার মানে দুটো ব্যাংকই সিলেক্ট হয়ে গেল, এবং দুটো ব্যাংক সিলেক্ট হওয়া মানে এর 4 অ্যাড্রেস লোকেশন থেকে ডেটা রিড হয়ে D0 to D7 এই ডেটা বাসে প্লেস হবে, আর এর 5 অ্যাড্রেস লোকেশন থেকে ডেটা রিড হয়ে D8 to D15 এ প্লেস হবে। দ্যাট মিনস 16 বিট ডেটা রিড হবে একটা রিড সাইকেলে। ওয়ান মেমোরি রিড সাইকেল ইজ নিডেড টু, দ্যাট ইজ দ্য বিউটি, ওয়ান memory read cycle is needed to read 16 bit data from these two banks. But what happens if the 16 bit data stored at odd memory location? Odd memory location মানে হচ্ছে একটা 16 bit data যদি odd memory location এ স্টোর থাকে, তার মানে যদি তার সেটা যদি 00005 এ স্টোর থাকে, তাহলে তার মানেটা হচ্ছে তার 5 লোকেশনে থাকবে হচ্ছে লোয়ার বাইটটা, আর এখানে 6 লোকেশন পরের লোকেশন মানে 6 লোকেশনে থাকবে হচ্ছে আপার বাইটটা। তখন কিন্তু মুশকিল, কারণ 5 আর 6 মিনস হচ্ছে 5 মিনস হচ্ছে 101, 6 মিনস হচ্ছে 110, কিন্তু A1 থেকে A19 এই অ্যাড্রেসটা দুটো সেম নয়। ক্লিয়ারলি সি দ্য থিং ফার্স্ট, এখানে কিন্তু A1 থেকে A19 টাই 5 আর 6 অ্যাড্রেসের জন্য দুটো কিন্তু সেম নয়, 5 এর জন্য আলাদা, 6 এর জন্য আলাদা। দ্যাটস ওয়াই আমরা দুটো মেমোরি ব্যাংকে কখনোই এখানে একসঙ্গে সাইমালটেনাসলি অ্যাড্রেস করতে পারবো না, যেটা আগের কেসে হয়েছিল। ইভেন অ্যাড্রেসের 16 বিট ডেটা থাকলে যেটা হয়েছিল, আমরা একই ডেটা এই A1 থেকে A19 এ প্লেস করে এর 4 লোকেশন আর এর 5 লোকেশনকে অ্যাড্রেস করতে পারছিলাম, কারণ 4 আর 5 এই দুটো অ্যাড্রেসের জন্য A1 to A19 আর সেম। বাট হিয়ার ইট ইজ নট সেম ফর অড অ্যাড্রেস লোকেশন, মানে 5 and 6 or 7 and 8 লাইক দ্যাট। যে কোনো দুটো অড আর ইভেন পরপর নিলে তারা কিন্তু সেম অ্যাড্রেস হবে না, A1 to A19 এর জন্য সেম বিট প্যাটার্ন হবে না। দ্যাট মিনস আমরা দুটোকে একসঙ্গে অ্যাড্রেস করতে পারবো না। এক্ষেত্রে কি হবে, ফার্স্ট হচ্ছে এই 5 লোকেশনটা অ্যাড্রেসড হবে, BHE বার 0 হবে, সেই সময় A0 1 থাকবে, এবং এই 5 লোকেশন থেকে যে ডেটাটা লোয়ার বাইটটা রিড হয়ে এই D8 to D15 আসবে ফার্স্ট রিড সাইকেলে। সেকেন্ড রিড সাইকেলে A1 to A19 টা এখানে 6 অ্যাড্রেস লোকেশনকে পয়েন্ট করবে, এবং এই 6 অ্যাড্রেস লোকেশনের কন্টেন্ট আসবে D0 to D7। মাইন্ড দ্যাট 5 লোকেশনে যেটা আছে সেটা কিন্তু লোয়ার বাইট, সেই লোয়ার বাইটটা প্লেস হচ্ছে হায়ার ডেটা বাসে, আর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে হায়ার ডেটা বাইট, সেটা প্লেস হচ্ছে D0 to D7 এ। এটাকে কিন্তু যখন এই ধরনের দুটো রিড অপারেশন হবে, অর্থাৎ কোন একটা 16 বিট ওয়ার্ড, 8086 এর ওয়ার্ড সাইজ হচ্ছে 16 বিট, তার মানে একটা ওয়ার্ড যখন অড অ্যাড্রেস লোকেশনে থাকবে তখন সেটা রিড হবে কিন্তু দুটো মেমোরি রিডে। ফার্স্টে হচ্ছে অড অ্যাড্রেসটা রিড হবে, তারপরে ইভেন অ্যাড্রেসটা রিড হবে। কিন্তু এখানে যেটা প্লেস হচ্ছে, এখানে হচ্ছে লোয়ার বাইটটা প্লেস হচ্ছে আপার ডেটা বাসে D8 to D15 এ, অ্যান্ড আপার ডেটা বাইটটা প্লেস হচ্ছে লোয়ার ডেটা বাসে। দ্যাটস ওয়াই এখানে কি হবে, এটা মাইক্রোপ্রসেসর ভিতরে গিয়ে এই জিনিসটাকে কিন্তু উল্টে নেবে, ঠিক আছে। অর্থাৎ এর ডেটাটা এখানে, মানে এই D0 to D7 এর ডেটাটা এখানে, আর এটাকে মানে এটাকে আপার এটাকে লোয়ার হিসেবে ট্রিট করার জন্য এটা পুরো উল্টে যাবে।
ঠিক আছে? Look at the next slide. As I told you, that is here it is written wrongly, that is 1 MB location, ঠিক আছে? That is this 222 is written here wrongly, don't consider it, I will rectify it later on. That means 8086 have 20 bit address line, it can address 1 MB or 1024 kilobytes of data. That is all for first point. ইভেন মেমোরি, অড মেমোরি আমরা বলেছি, ইভেন মেমোরিগুলো একটা ব্যাংকে থাকবে, সেটাকে বলা হচ্ছে লোয়ার ব্যাংক অর ইভেন ব্যাংক অর ব্যাংক জিরো। আপার অড মেমোরি অ্যাড্রেসগুলো আর একটা ব্যাংকে থাকবে, সমস্ত অড অ্যাড্রেসগুলো, সেটাকে বলা হবে হচ্ছে অড ব্যাংক অর আপার ব্যাংক অর অড ব্যাংক, আপার ব্যাংক অর ব্যাংক ওয়ান, ঠিক আছে? আর এটা যেটা আমরা বললাম কি হবে, যখন 16 বিট ডেটা যদি আমাদের ইভেন অ্যাড্রেস লোকেশনে থাকে তখন বিএইচই বার আর এই জিরো দুটোই জিরো হবে, তখন 16 বিট ডেটা একসঙ্গে রিড হবে দুটো মেমোরি ব্যাংক থেকে। আর যখন 8 বিট ডেটা রিড হবে, সেটা যদি ইভেন সেটা যদি অড অ্যাড্রেসে থাকে তখন বিএইচই বার জিরো হবে, এ জিরো ওয়ান হবে এবং সেটা অড মেমোরি ব্যাংক থেকে রিড হবে। আর যদি 8 বিট ডেটা ইভেন ব্যাংকে থাকে তখন হচ্ছে বিএইচই বার ওয়ান হবে, এ জিরো জিরো হবে, তখন হচ্ছে 8 বিট ডেটা রিড হবে হচ্ছে ইভেন মেমোরি ব্যাংক থেকে, যেগুলো আমরা বললাম, ঠিক আছে? আর দুটো 1 1 তো পসিবল না। আর একটা যেটা আমরা বললাম যে 16 বিট ডেটা, এটা এখানে দেওয়া নেই, 16 বিট ডেটা যখন রিড হবে অড অ্যাড্রেস মেমোরি লোকেশন থেকে, তখন হচ্ছে দুটো মেমোরি রিড সাইকেল লাগবে। ফার্স্ট মেমোরি রিড সাইকেলে বিএইচই বারটা জিরো হবে, এ জিরোটা ওয়ান হবে, দিয়ে 8 বিট ডেটা রিড হবে অড ব্যাংক থেকে। তারপরের সাইকেলে বিএইচই বার ওয়ান হবে, এ জিরোটা জিরো হবে, দিয়ে 8 বিট ডেটা রিড হবে ইভেন ব্যাংক থেকে। এই দুটো রিড সাইকেল, অর্থাৎ এই মাঝের দুটো রিড সাইকেল, এই দুটো রিড সাইকেল মিলে একটা 16 বিট ডেটা রিড হবে, যখন আমাদের 16 বিট অর্থাৎ একটা ওয়ার্ড 8086 এর ওয়ার্ড যদি অড মেমোরি ব্যাংকে থাকে। সেই জন্য তাহলে ইভেন মেমোরি ব্যাংকে যদি 16 বিট ডেটা থাকে, সেটাকে আমরা একটা রিড সাইকেলে কমপ্লিট করতে পারি। অড মেমোরি লোকেশনে থাকলে তার জন্য আমাদের দুটো রিড সাইকেল লাগবে। সেই জন্য অলওয়েজ এটা আমরা প্রোগ্রাম করার সময় অলওয়েজ চেষ্টা করব যে যখন আমরা কোনো 16 বিট ডেটা মেমোরিতে স্টোর করব, সেটাকে অবশ্যই ইভেন অ্যাড্রেসে স্টোর করা। তাহলে সুবিধা কি হবে, আমাদের মেমোরি অপারেশনটা একটা মেমোরিতে মেমোরি সাইকেলে কমপ্লিট হবে। আদারওয়াইজ আমরা যদি এটাকে বাই ফোর্স অড মেমোরি ব্যাংকে রাখি, তাহলে কিন্তু দুটো মেমোরি সাইকেল লাগবে। তার মানে প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন উইল বি মাচ মোর স্লোয়ার দ্যান দ্যাট। ওকে, দ্যাট ইজ এখানে যেটা দেওয়া আছে যে দুটো মেমোরি সাইকেল লাগবে যদি অড ব্যাংকে থাকে। ইফ দ্য লোয়ার বাইট অফ দ্য ওয়ার্ড ইজ স্টোরড অ্যাট ইভেন মেমোরি ব্যাংক অ্যান্ড দ্য আপার স্টোরড ইন অড মেমোরি ব্যাংক, তাহলে হচ্ছে একটা রিড সাইকেলই হয়ে যাচ্ছে, যেটা আমরা বললাম বারবার। যদি আমাদের অড ব্যাংকে থাকে তাহলে লোয়ার বাইটটা থাকবে হচ্ছে অড ব্যাংকে আর আপার বাইটটা থাকবে হচ্ছে ইভেন ব্যাংকে। তখন আমাদের সিপিইউ রিকোয়ার্ড 2 memory cycles. The first memory, this is very important, the first memory cycle is required for accessing the lower byte of the word through the higher data bus. Lower byteটা কিন্তু এই যে বারবার বলছি higher data bus-এ আসবে, আর higher বাইটটা আসবে হচ্ছে লোয়ার ডেটা বাসে। এটা কিন্তু মাইক্রোপ্রসেসর ভিতরে গিয়ে উল্টে নেয়, কারণ হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী আপার ডেটা বাসে আপার বাইট থাকার কথা, লোয়ার ডেটা বাসে লোয়ার। That is all about memory bank system of 8086. This is also called interleaved memory. Interleaving, this scheme is in computer architecture, the term is used as intermemory interleaving. ঠিক আছে? This is the same things described here also. You can go through that, which I discussed already. This is here it is written clearly, this read write word at an odd address. কারণ ফার্স্ট মেমোরি সাইকেলটা হবে বিএইচই বার 0 A0 1 দিয়ে অড ব্যাংক থেকে ফার্স্ট ডেটা বাইটটা রিড হবে লোয়ার বাইটটা, আর তারপরে হচ্ছে এটা বিএইচই বার 1 A0 0 হয়ে ইভেন ব্যাংক থেকে এটা ইভেন ব্যাংক হবে, সরি ইভেন ব্যাংক থেকে রিড হবে। ঠিক আছে, এটা অড হবে না, ইভেন হবে, এটা ভুল হয়েছে। ঠিক আছে, now we go for addressing mode.
অ্যাড্রেসিং মোড মিনস হচ্ছে যে আমাদের ইনস্ট্রাকশন মানে অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্রাকশন হ্যাভ টু পার্ট, ওয়ান পার্ট ইজ কল্ড অপকোড অর অপারেশন কোড হুইচ ইন্ডিকেট হুইচ অপারেশন টু পারফর্ম, কি অপারেশন পারফর্ম করতে হবে সেটা ইন্ডিকেট করা হচ্ছে অপকোড পার্ট বা অপারেশন কোড পার্ট। আর একটা হচ্ছে অপারেন্ড, অপারেন্ড মিনস হচ্ছে অন হুইচ মানে অন হুইচ ডেটা, ডেটা অন হুইচ দ্য অপারেশন ইজ টু বি পারফর্ম, মানে যে ডেটার উপরে অপারেশনটা পারফর্ম হবে। যেমন আমরা অ্যাডিশন করতে চাই, অ্যাডিশন করতে গেলে তো আমার দুটো ডেটা লাগবে, ওই ডেটাগুলোকে বলা হচ্ছে অপারেন্ড। ঠিক আছে, অ্যাডিশন করতে গেলে দুটো ডেটাকেও দিয়ে দেওয়া হয়, দিতে হবে। তার মানে হচ্ছে 8086 আমাদের এই যে অপারেন্ড, অপারেন্টকে আমরা হাউ টু স্পেসিফাই দোজ অপারেন্ট, অপারেন্টকে আমরা কিভাবে স্পেসিফাই করব সেটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মোডস। 8086 have different addressing modes, some of them are discussed here. See the addressing mode: register addressing mode, immediate addressing mode, direct addressing mode, register indirect addressing mode, based addressing mode, indexed addressing mode, based indexed addressing mode, string addressing separate, ডাইরেক্ট আইও পোর্ট অ্যাড্রেসিং, ইনডাইরেক্ট আইও পোর্ট অ্যাড্রেসিং, আইও পোর্টকে অ্যাড্রেস করার জন্য, রিলেটিভ অ্যাড্রেসিং যেটা হচ্ছে তো কন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশনের জন্য ইউজ হয়, অ্যান্ড ইমপ্লায়েড আর ইমপ্লিসিট অ্যাড্রেসিং, দ্যাটস এ সেপারেট অ্যাড্রেসিং মোড হুইচ আই উইল ডিসকাস one after another. See, these are addressing mode. First go for the register addressing mode. রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডে কি অপারেন্ট থাকবে, মাইন্ড অপারেন্ট বা ডেটা যাকে নিয়ে অপারেশন পারফর্ম হবে সেই অপারেন্ট বা ডেটা থাকবে হচ্ছে রেজিস্টারে, আর সেই রেজিস্টারের নাম স্পেসিফাই করা থাকবে ইনস্ট্রাকশনে। সেটা 8 বিট হতে পারে, 16 বিট হতে পারে। এক্সাম্পল হিয়ার, one example is there, move CL DH. That means here first one CL is called so destination and DH is called source. Here first হচ্ছে move এর ফরম্যাট হচ্ছে for 8086, ফার্স্ট ডেস্টিনেশন 8085 এও তাই ছিল, তারপরে সোর্স। তার মানে হচ্ছে এখানে DH এর কন্টেন্টটা CL এ আসবে। আই রিপিট, দ্য কন্টেন্ট অফ DH গোজ টু রেজিস্টার CL। ঠিক আছে, এখানে আমরা 16 বিট রেজিস্টারও ইউজ করতে পারি, যেমন আমরা বলতে পারি মুভ AX, BX, দ্যাট মিনস BX রেজিস্টারের কন্টেন্ট AX এ আসবে। আবার উল্টে দিলে মুভ BX, AX, তাহলে হচ্ছে AX এর কন্টেন্ট BX এ আসবে, লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, যে কোনো রেজিস্টার আমরা ইউজ করতে পারি, যে রেজিস্টারগুলো আছে এখানে। ঠিক আছে, দিস ইজ রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড। ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড মানে হচ্ছে ইমিডিয়েট, ইমিডিয়েট মিনস হচ্ছে ডাইরেক্ট যদি আমরা ডেটাটাকেই ইটসেলফ ইনস্ট্রাকশনে স্পেসিফাই করে দিই তাহলে হচ্ছে সেটাকে বলা হবে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড। ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে কিন্তু শুধুমাত্র সোর্সটা ইমিডিয়েট ডেটা হতে পারে, ডেস্টিনেশন কিন্তু ইমিডিয়েট হবে না, ডেস্টিনেশন অন্য কোনো মোড ইউজ করতে হবে। যেমন এখানে হচ্ছে মুভ DL, 08, ডিএলটা হচ্ছে 8 বিট রেজিস্টার, এখানে এই 8 বিট ডেটাটা এইটা দিস ইজ ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং, অর্থাৎ এই 08 ডেটাটা দিস ইজ সোর্স, এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট ডেটা। এই 08 ডেটাটা ডাইরেক্ট আমরা ডেটাটাকে দিয়ে দিচ্ছি, অর্থাৎ 08টা চলে যাবে হচ্ছে DL রেজিস্টারে। উল্টোটা কিন্তু সম্ভব নয়, এখানে 08, DL আমরা ইউজ করতে পারবো না, DL এর কন্টেন্ট 08 এ যাবে, এটা দ্যাট ইজ মিনিংলেস, কারণ এটা 08 DL রেজিস্টারে যাবে, দ্যাট ইজ মিনিংফুল। কিন্তু DL এর কন্টেন্ট 08 এ যাবে, দিস ইজ মিনিংলেস, কারণ 08 ইজ এ কনস্ট্যান্ট নাম্বার। ওকে, 08টা DL এ যাবে। সিমিলারলি 16 বিটের ক্ষেত্রে মুভ AX, 0A9F, তার মানে 0A9F টা চলে যাবে হচ্ছে AX রেজিস্টার, লাইক দ্যাট। দিস ইজ কল্ড ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং। ঠিক আছে, নাও মেমোরি অ্যাড্রেসিং। মেমোরি অ্যাড্রেসিং বলার আগে মেমোরিকে অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা বারবার সেগমেন্টেশনে পড়েছি। মেমোরি অ্যাড্রেসিং মিনস হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সেগমেন্ট আর অফসেট। ইফ আদারওয়াইজ নট স্পেসিফাইড, সেগমেন্ট অ্যাড্রেস মিনস হচ্ছে সেগমেন্টের একটাই কাজ হচ্ছে স্টার্টিং অ্যাড্রেস অফ দ্য, ইট হোল্ডস দ্য স্টার্টিং অ্যাড্রেস অফ দ্য সেগমেন্ট। সেটা হচ্ছে MSB 16 বিট, MSB 16 বিটকে হোল্ড করে হচ্ছে সেগমেন্ট রেজিস্টার। অর্থাৎ ইফ আদারওয়াইজ নট স্পেসিফাইড, আমরা এই যে মেমোরি অ্যাড্রেসিং মোড যখন করব, মেমোরি অ্যাড্রেসিং করব 8086 এ, সেখানে সবসময় আমাদের সেটা মেনশন করা হবে যে অ্যাড্রেসের কথা মেমোরি অ্যাড্রেস বলা হবে, সেটা হচ্ছে অফসেট, নট সেগমেন্ট। সেগমেন্টের কাজ ওখানেই সেট, সেগমেন্ট রেজিস্টারের কন্টেন্ট হচ্ছে স্টার্টিং অ্যাড্রেস হোল্ড করা। ঠিক আছে, সেগমেন্ট আর অফসেট অ্যাড্রেস মিলে হয় হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল অ্যাড্রেস। আমরা যখনই কোনো মেমোরি অ্যাড্রেসের কথা বলবো তখন এই অ্যাড্রেসটা অর্থাৎ অফসেট অ্যাড্রেসের কথা বলবো, নট সেগমেন্ট।
ঠিক আছে, সেগমেন্টের কথা বললে সেটা আলাদাভাবে স্পেসিফাইড হবে, কিন্তু অ্যাড্রেসিং মোডে আমরা যা অ্যাড্রেসের কথা বলবো অল আর বিলংস টু অফসেট অ্যাড্রেস। ঠিক আছে, ফার্স্ট গো ফর ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং। ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং এ কি হচ্ছে না, আমরা মেমোরি অ্যাড্রেসটা মানে মেমোরি অ্যাড্রেস মিনস হচ্ছে এগেন আই উইল রিমেম্বার, মেমোরি অ্যাড্রেস মিনস হচ্ছে অফসেট অ্যাড্রেস। মেমোরি অফসেট অ্যাড্রেসটা আমরা ডাইরেক্টলি ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে স্পেসিফাই করে দিতে পারি, এবং যে কোনো একটা অপারেন্ড হচ্ছে মেমোরি অ্যাড্রেসিং, ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং ইউজ হতে পারে, দুটো নয়। যেমন মুভ এখানে হচ্ছে বলেছে আমরা যেটা এক্সাম্পল হিসেবে মুভ বিএক্স, এই যে থার্ড ব্র্যাকেটে দেওয়া মানে হচ্ছে সেটা মেমোরি অ্যাড্রেস, এটা হচ্ছে অফসেট অ্যাড্রেস। তার মানে 1354 এই অফসেট অ্যাড্রেস থেকে ডেটাটা আসবে হচ্ছে বিএক্স রেজিস্টার। তাহলে এখানে সেগমেন্ট অ্যাড্রেস কি হবে, সেগমেন্ট অ্যাড্রেস হবে ডেটা সেগমেন্ট। সিমিলারলি এখান থেকে 16 বিট ডেটা কিন্তু আসবে, তার মানে 1354 থেকে লোয়ার বাইটটা আসবে, 1355 থেকে আসবে হচ্ছে আপার বাইটটা। সিমিলারলি আমরা যদি 8 বিট ইউজ করি তাহলে এই যে 400 এই অফসেট অ্যাড্রেস থেকে 8 বিট ডেটা আসবে বিএল রেজিস্টার। ওকে, এই হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং। তারপরে হচ্ছে রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট। রেজিস্টার ইনডাইরেক্টে কি হবে, আমাদের রিমেম্বার আমাদের যে অফসেট অ্যাড্রেস সেটা থাকবে কোনো একটা রেজিস্টারে, আর সেই রেজিস্টারটাকে আমরা স্পেসিফাই করব ইনস্ট্রাকশনে উইদিন স্কোয়ার ব্র্যাকেট। সেই রেজিস্টারটাকে স্পেসিফাই করব ইনস্ট্রাকশনে উইদিন স্কোয়ার ব্র্যাকেট। যেমন এখানে আমরা বলা হয়েছে দ্যাট মিনস মুভ সিএক্স কমা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে বিএক্স, দ্যাট মিনস এই যে বিএক্স রেজিস্টারের যেটা কন্টেন্ট সেইটাকে অফসেট অ্যাড্রেস ধরা হবে। ঠিক আছে, সেইটাকে অফসেট অ্যাড্রেস ধরা হবে, তার মানে সেগমেন্ট অ্যাড্রেস কি হবে, अगेन ডিএস। ডিএস হচ্ছে সেগমেন্ট অ্যাড্রেস, আর এইটাকে বিএক্স এর কন্টেন্টটাকে অফসেট অ্যাড্রেস ধরে যে অ্যাড্রেসটা জেনারেট হবে সেই লোকেশনের কন্টেন্টটা, সেই লোকেশনের 16 বিট কন্টেন্ট মানে সেই লোকেশনের কন্টেন্ট আর তার পরের লোকেশনের কন্টেন্ট, দুটো 8 বিট কন্টেন্ট মানে 16 বিট কন্টেন্ট আসবে হচ্ছে সিএক্স রেজিস্টার। উল্টোটাও হতে পারে, মুভ থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে বিএক্স কমা সিএক্সও হতে পারে। এখানে জেনারেলি বিএক্স বিপি এসআই ডিআই ইউজ হয়। ঠিক আছে, এই রেজিস্টারগুলো ইউজ হয় এই রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট। বেস্ট অ্যাড্রেসিং মোডে কি, বেস্ট অ্যাড্রেসিং মোডে হচ্ছে যদি আমাদের অনেকটা ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং এর মতনই, এখানে শুধুমাত্র 8 বিট আর 16 বিট ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে। 8 বিট বা 16 বিট ডিসপ্লেসমেন্ট, এই যে বিএক্স প্লাস 08, বা এটাকে আরেকভাবে লেখা যায় 08টা আগে লিখে দিয়ে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে বিএক্স, একই হবে। এই বিএক্স প্লাস 08 লেখা, 08টা আগে লিখে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যেও বিএক্স লেখা যায়। এখানে কি হবে, বিএক্স রেজিস্টারের কন্টেন্টের সাথে এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট, দিস ইজ কল্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, এই ডিসপ্লেসমেন্টটা অ্যাড হবে। অ্যাড হয়ে যে অ্যাড্রেসটা জেনারেট করবে সেটা হবে এফেক্টিভ অ্যাড্রেস মানে অফসেট অ্যাড্রেস। সেটাকে অফসেট অ্যাড্রেস ধরে করসপন্ডিং সেগমেন্ট রেজিস্টার থেকে সেগমেন্ট নিয়ে যখন আমাদের বিএক্স রেজিস্টার ইউজ হবে তখন সেগমেন্ট রেজিস্টার হবে ডিএস, আর যদি বিপি ইউজ হয় তাহলে সেগমেন্ট রেজিস্টার হবে স্ট্যাক সেগমেন্ট। বিএক্স এর ক্ষেত্রে সেগমেন্ট রেজিস্টার হবে ডিএস ডাটা সেগমেন্ট, আর বিপি ইউজ হলে এখানে বিএক্স এর জায়গায় বিপি ইউজ করলে তখন কিন্তু হবে স্ট্যাক সেগমেন্ট। বিএক্স আর বিপি ইউজ হয়, দ্যাটস ওয়াই দিস টু রেজিস্টার ইজ কল্ড, দিস ইজ কল্ড বেস রেজিস্টার এন্ড দিস ইজ কল্ড বেস পয়েন্টার। ঠিক আছে, বিএক্স আর বিপি ইউজ হয়। এখানে হচ্ছে বিএক্স রেজিস্টারের বিএক্স বা বিপি রেজিস্টারের সাথে করসপন্ডিং 8 বিট বা 16 বিট ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাড হয়ে জেনারেট হবে হচ্ছে অফসেট অ্যাড্রেস এবং সেখান থেকে অ্যাক্সেস হবে। ইন্ডেক্সড অ্যাড্রেসিং একই ব্যাপার, শুধু বেস রেজিস্টারের জায়গায় যদি এসআই বা ডিআই ইউজ হয় তাহলে হবে এসআই সোর্স ইন্ডেক্স বা ডেস্টিনেশন ইন্ডেক্স। এসআই বা ডিআই ওইখানে বিএক্স বিপির জায়গায় এসআই বা ডিআই ইউজ হলে এটা হয়ে যাবে ইন্ডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোড। এখানেও একই ব্যাপার, এসআই রেজিস্টারের সাথে এই 16 বিট ডেটাটা বা 8 বিট ডেটাটা অ্যাড হবে, অ্যাড হয়ে জেনারেট হবে যেটা সেটা হচ্ছে অফসেট অ্যাড্রেস ধরে করসপন্ডিং সেগমেন্ট থেকে অ্যাক্সেস হবে হচ্ছে। ঠিক আছে, এখানেও সেগমেন্ট রেজিস্টার মানে হচ্ছে ডেটা সেগমেন্ট। ঠিক আছে, সেম জিনিস বেস্ট ইন্ডেক্স, অর্থাৎ এখানে বেস রেজিস্টার ইন্ডেক্স রেজিস্টার বোথ ইউজ হবে, তার সঙ্গে ডিসপ্লেসমেন্ট থাকতেও পারে না থাকতেও পারে। এই যে 0 এটা এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটা নাম্বারটা থাকতেও পারে না থাকতে পারে, এটা 8 বিট বা 16 বিট হতে পারে। যাই হোক, তো এখানে বিএক্স রেজিস্টারের কন্টেন্ট তার সাথে এসআই রেজিস্টার অ্যাড মানে হচ্ছে সিমটে অ্যাড হবে। বিএক্স রেজিস্টারের কন্টেন্ট অ্যাড হবে এসআই এর সাথে, তার সাথে আবার এই ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাড হয়ে যেটা জেনারেট হবে দ্যাট মিন্স এফেক্টিভ অ্যাড্রেস আর সি হিয়ার। এফেক্টিভ অ্যাড্রেস মানে কন্টেন্ট অফ বিএক্স প্লাস কন্টেন্ট অফ এসআই প্লাস কন্টেন্ট অফ দিস ডিসপ্লেসমেন্ট, যেটা হবে
সেটা হচ্ছে আমাদের অফসেট ধরে করসপন্ডিং সেগমেন্ট রেজিস্টার, এখানেও এগেন দিস ডাটা সেগমেন্ট হচ্ছে সেগমেন্ট রেজিস্টার হিসেবে ইউজ হবে। ওকে, দিস ইজ কল্ড বেস্ট ইন্ডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোড। ঠিক আছে, another 8086 is capable to access string oriented instruction। স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা সোর্স স্ট্রিং এর জন্য হচ্ছে এসআই রেজিস্টারটা ইউজ হয় এফেক্টিভ অ্যাড্রেস ক্যালকুলেট করার জন্য, যেমন এই যে মুভ এস কথাটা থাকবে স্ট্রিং। ঠিক আছে, তো এসআই ইউজ কত বাইট, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ বাইট যেটা মুভ হবে। তো এখানে সোর্স স্ট্রিং এর জন্য এটা আমরা পরে ইনস্ট্রাকশন পড়বো, যখন ডিটেলসে পড়বো। সোর্স স্ট্রিং এর জন্য ইউজ হবে এসআই এবং তার সেগমেন্ট হবে ডেটা সেগমেন্ট। সোর্স স্ট্রিং এর জন্য রেজিস্টার ইউজ হবে সোর্স ইন্ডেক্স এবং তার তার সেগমেন্ট রেজিস্টার হবে ডিএস রেজিস্টার। অ্যান্ড ডেস্টিনেশন স্ট্রিং এর জন্য ইউজ হবে ডিআই রেজিস্টার অ্যান্ড তার সেগমেন্ট রেজিস্টার হবে কিন্তু আলাদা, এখানে এক্সট্রা সেগমেন্ট। স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে ডিআই এর ক্ষেত্রে ইউজ হবে এক্সট্রা সেগমেন্ট রেজিস্টার ইউজ হবে এক্সট্রা সেগমেন্ট। দিস ইজ এ স্ট্রিং অ্যাড্রেস। পোর্ট 8 বিট আইও পোর্টের ক্ষেত্রে আমরা এরকম বলতে পারি যে এই যে ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড ইউজ করছি 8 বিট পোর্ট। এখানে 8 বিট ইউজ করে অ্যাড্রেস করা হয় পোর্টকে যদি, তাহলে আমরা 8 বিট পোর্ট অ্যাড্রেস ইউজ করলে আমরা 2^8 মানে 256টা ডিফারেন্ট আইও পোর্টকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। দ্যাট ইজ এনাফ, মোর দ্যান এনাফ। তখন আমরা ডাইরেক্ট মোডে কি করব, এই যে ইন AL,09H পোর্ট অ্যাড্রেসটা ডাইরেক্টলি আমরা দিয়ে দেবো। তার মানে হচ্ছে এই লোকেশনে যে ইনপুট পোর্টটা আছে সেই পোর্ট থেকে ডেটাটা আসবে হচ্ছে AL রেজিস্টার, 8 বিট ডেটা, কিন্তু মাইন্ড দ্যাট 8 বিট ডেটা আসবে হচ্ছে AL রেজিস্টার। ঠিক আছে, দিস ইজ আউট। সিমিলারলি আউট একই জিনিস, আউটের ক্ষেত্রে উল্টো হবে। আউটের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি হবে, আউটপুট পোর্ট মানে আউট হলে এখানে প্রথমে অ্যাড্রেসটা থাকতো, তারপর কমা দিয়ে AL থাকতো। তার মানে AL রেজিস্টারের কন্টেন্টটা চলে যাবে করসপন্ডিং আউটপুট পোর্টে, যে পোর্টটা অ্যাড্রেসটা দেওয়া হবে সেই পোর্ট অ্যাড্রেস। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ রিলেটিভ অ্যাড্রেসিং। সি হিয়ার যে আমরা একটা জাম্প ইনস্ট্রাকশন আরো ডিটেলস পড়বো, ডিফারেন্ট টাইপস অফ জাম্প ইনস্ট্রাকশন হয়। এখানে এই যে জেড মানে হচ্ছে জাম্প অন 0 দিস 8 বিট এই যে এটা দেওয়া আছে, তার মানে এখানে বলা হচ্ছে না কিন্তু জাম্প অন 0 যে 0A অ্যাড্রেস লোকেশনে যেতে বলা হচ্ছে না। জাম্প অন 0 কোথায় যাবে, জাম্প করবে না 0A মানে হচ্ছে রিলেটিভ মানে হচ্ছে কারেন্টলি ও যে পজিশনে আছে সেখান থেকে আরো এই 0A মানে হচ্ছে হেক্সাডেসিমালে 0A মানে 10টা লোকেশন, আরো 10টা লোকেশন পরে জাম্প করবে, মেমোরির আরো 10টা লোকেশন পরে জাম্প করবে, এটা ইন্ডিকেট করছে। দ্যাট ইজ কল্ড রিলেটিভ অ্যাড্রেসিং মোড। তার মানে এখানে কি হবে, কারেন্ট লোকেশনটা কি না হোল্ড করবে হচ্ছে আইপি ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টারের সাথে অ্যাড হবে এই 0A মানে 10। ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টারের সঙ্গে 10 অ্যাড হয়ে যেটা জেনারেট হবে সেটা হচ্ছে এফেক্টিভ অ্যাড্রেস। সেই অ্যাড্রেস লোকেশনে কোড সেগমেন্টকে সেগমেন্ট ধরে সেই অ্যাড্রেস লোকেশনে জাম্প করবে যদি 0 ফ্ল্যাগটা 1 হয়। দিস ইজ কল্ড রিলেটিভ অ্যাড্রেসিং মোড। And another is implied বা implicit addressing mode। এখানে impliedly স্পেসিফাই করা হয়, আলাদা করে কোনো রেজিস্টার বা কোনো ডেটা দেওয়া হয় না। যেমন CLC itself is a instruction clear carry, এটা কি বলছে যে implied mode কি ক্লিয়ার করবে, ক্যারি ইনস্ট্রাকশনের মধ্যেই ডিফাইন। বা আমরা যদি বলি মাল্টিপ্লিকেশন MUL BX, এখানে কিন্তু BX রেজিস্টারের সাথে কার মাল্টিপ্লিকেশন হবে, এটা হচ্ছে সেটার আনসার হচ্ছে AX, কারণ ওখানে হচ্ছে মাল্টিপ্লাই ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে এক্স রেজিস্টারটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট মানে বা ইমপ্লিসিটলি বা ইমপ্লায়েডলি স্পেসিফাইড, বাই ডিফল্ট স্পেসিফাইড। এরকম যদি কোনো কেস হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে যেখানে কোনো রেজিস্টার যদি ইমপ্লায়েড বা ইমপ্লিসিটলি বা বাই ডিফল্ট স্পেসিফাইড হয়, অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে আমরা রেজিস্টারের নাম দেবো না। যেমন আমরা MUL বলে শুধু BX দিয়েছি, MUL BX, এবং একটা রেজিস্টারই দিতে হয়, এবং তাহলে অন্য রেজিস্টারটা কি হবে AX, এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট স্পেসিফাই। ওকে, দিস ইজ কল্ড ইমপ্লয়েড অ্যাড্রেসিং। দ্যাটস অল অ্যাবাউট অ্যাড্রেসিং মোড। ওকে, আই উইল স্টপ হিয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লিসেনিং।